Hello students, this is our first chapter nutrition in plant. So जो ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਖਿਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜੋ ਫੋਕਸ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਆ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ nutrition in plants. The first is autotrophs and other is heterotrophs. Okay, so autotrophic जो न्यूट्रिशन आ वो किहड़े हुंदे आ जो अपना फूड आप बनाते हैं। ठीक, सो अगर इसकी डेफिनेशन की गल करिए, द autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which the organism does not depend on other for their food. They make their food by their self. Okay, so this is the definition of autotrophic nutrition. And heterotrophic च की हुंदा वा जो mode of nutrition आ, it is depend on other for their food. They does not make their food by their self. Okay, now example of autotrophic nutrition, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਲ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ, ਫੂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੋਡ ਸੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ plants use ਕਰਦੇ, that process in which the plant make their food by their self with the help of three raw material, water, carbon dioxide and sunlight. The process is called photosynthesis. Okay, सो फोटोसिंथसिस ने जो बॉडी पार्ट ने या प्लांट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने जो फोटोसिंथसिस लिए बहुत मैंडेटरी होंगे हैं, पहला मैं उन्होंने नाम तो दसदा। सब तो पहले ये आते हैं लीव्स। ओके, सो बेसिकली जो वर्क है सारा वो लीव्स का ही होंगे वा। लीव्स च दो ऐसे कह लो कि पार्ट्स ने जो बहुत इंपॉर्टेंट ने फोटोसिंथसिस लिए। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज स्टोमेटा। हेयर स्टोमेटा। सो स्टोमेटा की होंगे वा, अगर तुसी किसी लीव में बहुत ध्यान नाल देखोगे ना तो तुहानूं बहुत छोटे छोटे पोर्स नज़र आएंगे। पोर्स मतलब कि छोटे छोटे छेक नज़र आएंगे तुहानूं उहदे च, और जो छोटे छोटे छेक होंगे दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। दे आर रिस्पोंसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, हुण वाटर ड्रॉपलेट की कि जिस तरह अगर प्लांट्स च एक्सैसिव वाटर आ गया, जिस तरह अपनी बॉडी स्वेट करती है, इस तरह जो प्लांट्स होंगे वो वाटर में लीव्स के थ्रू बाहर कढ़ देंगे एंड दैट प्रोसैस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, सो इस टॉपिक पर आप बाद चाहवांगे। फस्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथसिस दे विच जो लीव्स का जो फंक्शन है, जो वर्क है, ओके, वो बारे डिस्कस करते हैं। सो ये हुण मैं की दस रहा तुहानूं, स्टोमेटा की कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। सो सब तो पहला अपना जो रॉ मटीरियल है वो की है गैस। गैस केड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने किस तरह जो बॉडी है वो अंदर जा रहा वा प्लांट्स की, डैट इज़ थ्रू द स्टोमेटा। ओके, हुण स्टोमेटा किस तरह वर्क करता वा? स्टोमेटा च गार्ड सैल लगे होंगे आ छोटे छोटे, वो की करते हैं स्टोमेटा के जो पोर्स होंगे ना उन्होंने पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक, कंट्रोल किस तरह करते हैं? कभी तो ये गार्ड सैल बिल्कुल हवा ना भर जाते हैं, वो की होंगे वा कि जो स्टोमेटा वो बंद हो जाते हैं, और कभी ये की करते हैं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, कभी ये एक्सपैंड होंगे और कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये की होंगे वा कि जो स्टोमेटा वा जो वो अंदर पोर आ, कभी वो खुलता वा कभी वो बंद होंगे, और इसी तरह जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये थ्रू होंदा रहता वा। सो जो रॉ मटीरियल सी कार्बन डाइऑक्साइड वो कितों आया? थ्रू स्टोमेटा। हो गया।
ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਨਲਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਨਲਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੀਵਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਲੀਵਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਲਈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੀਸਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਵਾਟਰ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਰੂਟਸ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰੂਟਸ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਥਰਡ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਰੂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਵਾਟਰ। ਓਕੇ, ਲੀਵਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਵਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ, ਲੀਵਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾ ਕਿਚਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। ਲੀਵਸ ਆਰ ਕਿਚਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵਾਈ ਦ ਲੀਵਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕਿਚਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, that is all the things done in the leaves through their stomatus and chlorophyll. Okay, now see this is leaf. Okay, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੋਰਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਆ ਜੋ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਾਰਡ ਸੈਲ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜੋ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੀਮੈਟੀਕਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜੋ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਰਸ, ਐਂਡ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੈਟ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਗੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਓਕੇ,
ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਦਰ ਮੋਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਹੀਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜੋ ਆ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਖੁਦ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਈਮ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ the plant on which it climbed is called the host since। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਇੰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜੋ ਮੋਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਦਰ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਦਰ, ਓਕੇ, ਦੇ ਗੋਟ देयर न्यूट्रिशन। सो ये 2 या 3 टाइप्स ने। फर्स्ट टाइप इज पैरासाइट्स, ओके, सी दिस इज पैरासाइट्स, अदर इज इंसेक्ट वॉरियर प्लांट्स, ओके, थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉप्स, ओके। नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਈੰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਬੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ। ਜੋ ਇਹ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਈੰਬ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮਰਬੇਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜੋ ਆ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹੋਸਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹੋਸਟ, ਦ ਪਲਾਂਟ ਔਨ ਵਿਚ ਇਟ ਕਲਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਹੋਸਟ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਸਟ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਹੋਸਟ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड ਇਜ਼ ਇਨਸੈਕਟ ਵੋਰੀਅਰ। ਇਨਸੈਕਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਟਾਈਪ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਬੋਟਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੋਟਲ ਟਾਈਪ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥਰੂ ਦਿਸ ਫਲਾਵਰ ਪਾਰਟ ਔਰ ਲੀਫ ਪਾਰਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਲਈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇਨਸੈਕਟ ਵੋਰੀਅਰਸ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਸ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ख़त्म ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ
take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organism which saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Okay, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ एग्जाम्पल ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਜੀ। ਓਕੇ, ਫੰਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ एग्जाम्पल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਸੋ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ। ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਦਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲਿਵ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਥ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਟੇਨ ਫੰਜੀਜ਼ ਲਿਵ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਫੰਜੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਨਸੈਕਟਿਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟ, ਦੈਨ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜੋ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। So our next topic is how nutrients are replenished in the soil. So जो nutrient है जो plants ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਓਕੇ, ਜੋ soil ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਦ ਪਲਾਂਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਿਓਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਮਨਿਓਰ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਦ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਦ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪਲਾਂਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਲੋਟ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, 78% ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਓਕੇ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਬਟ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬਿਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਲਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਾ ਜੋ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟੌਪਿਕ ਬਰੋਡਲੀ ਸੀਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਸੀਗੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਡ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਸੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਇਨਸੈਕਟ ਵਾਰੀਅਰਸ, symbiosis and saprotrops। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੁਣ ਆਖਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੋਇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਚੈਪਟਰ।